चिल्ड्रन के बारे एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन आर आल्सो नोन एज स्लो लर्नर्स। इन्हों स्लो लर्नर भी कहा जाता है। तो यह बच्चे जिहड़े हुंदे ने यह अकैडमिकली वीक हुंदे ने, पढ़ाई दे विच यह बच्चे कमज़ोर हुंदे ने और इन्हां बच्चों दे विच इनएबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली। यह बच्चे क्लासरूम दे विच जो नॉर्मल काम हुंदा एवरेज बच्चे दे हिसाब दे नाल उस काम नूं भी उस स्पीड नाल नहीं कर सकते। दी चिल्ड्रन अनेबल टू डू देयर क्लास वर्क। ये बच्चे अपने क्लास वर्क और होमवर्क नूं भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। टीचर फेस दीज प्रॉब्लम्स who do not make progress in their studies and fail to perform well in their exams। हुण बच्चे पढ़ाई दे विच पिछे रह जांदे ने, एजुकेशनली बैकवर्ड हुंदे ने, इस करके ये बच्चे पेपरां दे विच भी ठीक परफॉर्म नहीं करते। इसलिए इन्हां बच्चों नूं स्पैशल अटेंशन की जरूरत होंदी है और इन्हां बच्चों की जिहड़ी प्रेजेंस है वो गिफ्टेड बच्चे ते एवरेज बच्चे दोनों ही तरह के बच्चों के लिए यह क्लासरूम दे विच हानिकारक होंदी है। टीचर explain again and again for the educationally backward children and it becomes uninteresting for the other students। ਜਦੋਂ टीचर इन्हां बच्चों के लिए बार बार क्लासरूम दे विच एक्सप्लेन करता है तो वो काम बाकी होर जिहड़े बच्चे हुंदे ने, एवरेज बच्चे हैं ते गिफ्टेड बच्चे ने, उन्हां बच्चों के लिए क्लासरूम दा जिहड़ा काम है वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। दी चिल्ड्रन डिवेलप सेंस ऑफ इनफीरियरिटी। हुण ये बच्चे पढ़ाई दे विच कमज़ोर हुंदे ने, इस करके ये पेपरां दे विच नंबर अच्छे नहीं रहिंदे, इस करके इन्हां दे विच इनफीरियरिटी या हीन भावना है वो आ जाती है। हुण आपां गल करांगे डेफिनेशंस दे बारे। सब तो पहला अकॉर्डिंग टू सिरल बर्ट इसने कहा अ बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इन द मिडल ऑफ हिज स्कूल, इट मीन्स अराउंड 10 और हाफ ईयर्स, is unable to do the work of the class below that which is normal for his age। इसने कहा कि बैकवर्ड बच्चा वो है जो अपने स्कूल के दिनों के विच नियर अबाउट जो बच्चा 10-10 साल का हुंदा है उन्ना काम भी नहीं कर पाता, अनेबल टू डू द वर्क जिन्ना के उसकी उम्र के बच्चों के लिए नॉर्मल हुंदा है, वो बच्चा बैकवर्ड हुंदा है। दूसरी डेफिनेशन आप करांगे अकॉर्डिंग टू बर्टन हार्ट। इसने कहा बैकवर्डनेस इन जनरल इज अप्लाइड टू केस वेयर देयर एजुकेशनल अटेनमेंट्स आर लोअर देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। इसने कहा कि बैकवर्डनेस दा साधारणीकरण अगर आप करिए तो उसका मतलब ये हुंदा है कि इन्हां बच्चों की जिहड़ी एजुकेशनल प्राप्तियां ने वो जिन्ने ये कैपेबल हुंदे ने उस नालों भी घट हुंदियां ने, क्योंकि ये बच्चे अपने पढ़ाई दे विच ध्यान नहीं देंदे। According to Scannell, backward pupil is one who compared with other pupils of the same chronological age show marked educational deficiency। इसने कहा कि बैकवर्ड बच्चे वो ने ਜਦੋਂ इन्हां ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इन्हां ਦੀ ही सेम chronological age ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ एजुकेशनली बैकवर्ड ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब अपनी हम उम्र ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੰਮ नहीं कर पाते उन्नी स्पीड ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। बैकवर्डनेस कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशनल कोशिएंट। बर्ट ने सब तो पहला अपनी जिहड़ी किताब है बैकवर्डनेस उस दे विच इस दी डेफिनेशन दी सी कि इसनूं किस तरह मेजर किया जा सकता है। इसका फार्मूला है एजुकेशनल कोशिएंट इज इक्वल टू अटेनमेंट लेवल और एजुकेशनल लेवल डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जिन्नी बच्चे की असल उम्र है और अटेनमेंट लेवल और एजुकेशनल लेवल का मतलब होता है कि जिन्नी उम्र दे बच्चे दा बच्चा एजुकेशनल काम कर सकता है, जिन्नी कुछ एजुकेशनल प्राप्ति होंदी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज तो हैगी 10 साल, लेकिन बच्चा 15 साल की उम्र के बच्चे दे जिन्ना पढ़ाई दे विच अगे है या उन्ना काम कर सकता है तो 15/10 गुना 100 आएगा। तो बर्ट ने यह गल कही है कि बैकवर्ड बच्चा वो है जिसकी एजुकेशनल कोशिएंट जिहड़ा है वो 85 तो घट हुंदा है। फ्रीमैन ने इस बारे कहा सीगा कि एजुकेशनल एज रिप्रेजेंट्स अ pupil's एवरेज लेवल ऑफ अचीवमेंट in a group of school subjects measured by means of standardized test and in terms of average for various chronological ages in school। तो एजुकेशनल एज ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ। ਜਨਰਲ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੂਅਰ ਮਸਕੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਫੈਕਟ ਇਨ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਇਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਇਲ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਟਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, देयर IQ इज ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੈਸਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਲੈਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਟ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਟ ਕੋਰਿਲੇਟ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੂਅਰ ਮੈਮਰੀ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਪੂਅਰ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, these develop undesirable social trait, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਚੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਇਨ ਦੈਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਏਜ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਅਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁੱਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਨਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੇਸ ਵਿਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੂਅਰ ਇਨ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਇਨ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਕ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੋ ਅਚੀਵਰਸ ਇਨ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1,
ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਟੈਸਟ है। ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ मतलब है कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ हैं या ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਮੋਰਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪੈरेटिवली एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲਾਈਕ ਹੋਮ, ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ, ਡਰਾਮਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਐਵਰੇਜ ਚਾਈਲਡ। ਟੀਚਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਬਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਲੈਸ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਲੈਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ, ਬੱਚਾ ਆਪ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਟਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। A teacher should make every effort to identify these and recognize educationally backward children. ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।